السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جو ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو میں بھی نہیں کروں گا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، جس کے حوالے سے آج گفتگو کی ہے خان صاحب نے صحافیوں سے، اور کہا کہ مجھے رینجرز نے گھسیٹا، کیا آپ کا حق نہیں مجھ سے معافی مانگیں، لیکن آگے جا کر انہوں نے مشروط معافی کا بھی اعلان کیا ہے کہ آپ ویڈیوز دکھائیے، میرا کوئی بھی شخص اگر انوالو ہوگا تو معافی بھی مانگوں گا، نہ صرف معافی مانگوں گا بلکہ میں خود چاہوں گا ان تمام لوگوں کو سزائیں دلائی جائیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ اس پر بات کریں گے اور دیگر بہت اہم خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، اس پہ ہم تبصرہ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، دانشور ہیں آپ، تجزیہ کار، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ نوید زبیری صاحب، آج پھر خان صاحب کا بیان اور میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، جس میں خان صاحب نے جو کچھ کہا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مشروط معافی کا اعلان تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو کہنا ہے ان کا کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو میں بھی نہیں کروں گا، یعنی خبر تھی ان کے پاس اور پتہ تھا ان کو کیا ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور بھی نہیں کہہ رہا تو یہ میں بھی نہیں کرتا، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ خان صاحب پیٹ کے ہلکے نکلیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تو پچھلے کئی پروگرام میں بات کر چکا ہوں، لیکن ہمارے بھائی ابھی تک نہیں مان رہے۔ جب تک کہ ٹی وی پہ بریکنگ نیوز نہیں آئے گی تب تک یہ نہیں مانیں گے کہ بات چیت ہو رہی ہے، اب آخری مراحل میں۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، جب کوئی نہیں کر رہا تو کہہ رہے کوئی نہیں بتانے کو، کوئی نہیں بتا رہا تو میں بھی نہیں بتاؤں گا، کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں بھی نہیں کروں گا۔ وہ انہوں نے کس لیے کہا ہے، اب ذرا سن لینا، سنے تو ذرا سا آپ کو مزہ آئے گا آج۔ تو ایک تو بانی پی ٹی آئی خبروں میں رہنا کا فن جانتے ہیں، خبر اس کے پیچھے نہیں ہوتی، کبھی وہ خبر کے پیچھے ہوتے ہیں۔ کوئی دن کوئی ٹی وی کوئی چینل ایسا نہیں ہوتا کہ بانی پی ٹی آئی کا نام نہ آئے یا ان کے اس سے خبر نہ ہو۔ یہ ان کی جھیل میں رہنے کے باوجود کامیابی ہے۔ ایک سال سے ہر دن خبروں میں ہے۔ حالانکہ ایک اور بانی ہے ایم کیو ایم، ان کا تو ذکر شاید و نادر ہی کہیں ہوتا ہے، وہ خبروں میں نہیں ہو، ہم سوشل میڈیا میں ہے لیکن خبروں میں نہیں ہے۔ یہ رہنا جانتے ہیں، یہ فن جانتے ہیں، اور ان کے گرد ہی سیاست گھوم رہی ہے، اچھے برے بیڈ کاپ گڈ کاپ، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن خبروں میں زندہ ہے۔ نہیں تو جیل میں ہونے کے باوجود باہر والے سیاستدانوں سے زیادہ باخبر ہے، اور طاقتور کی تو طاقت کا چشمہ تو آپ کو پتہ ہے، ہم عوام ہے، اور جو باہر آئیں گے تو پتہ لگے گا۔ ووٹ بینک سے تو انہوں نے کافی حد تک ثابت کیا۔ اینی وے، آج جو انہوں نے بات کی ہے، دو باتیں انہوں نے کلیئر کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ معافی کی طرف جا رہے ہیں، جب ایکسیپشن غیر مشروط معافی کا اعلان کر دیا باقاعدہ۔ پہلے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، میں نے کہا یہ ایکسیپٹ کرنا، یاد ہے آپ دونوں کو، یاد ہوگا، میں نے کہا ایکسیپٹ کیا ہے، ڈینائل سے نکلے ہیں اور کسی وجہ سے نکلے ہیں، اس سے پتہ ڈینائل تھا، اور یہ اپنے وکیلوں کی مشورے سے آئے، ٹھیک ہے نا، اوکے، ڈینائل سے نکلے، ایکسیپٹنس سے آئے، اب معافی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے مشروط معافی کا اعلان بھی کر دیا، بالکل۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات بھی دے دی، ایک خبر بھی دے دی جو سمجھدار لوگوں کے لیے خبر ہے، وہ سمجھدار لوگوں سے اس سے مخاطب تھے کہ اگر کوئی بات نہیں کر رہا تو میں بھی بات نہیں کروں گا، لیکن ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا، ہر کوئی ان سے بات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ کہتے تھے میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے نہیں کروں گا، میں اس سے کروں گا، میں اس سے۔ ان کی فرمائشی پروگرام کی لسٹنگ کئی حد تک ان کی مانی بھی گئی اور ہو بھی رہی ہے۔ تو اب وہ دن دور نہیں کہ یہ بات میرے بھائی بھی کہنے لگ جائیں گے کہ ہاں بات چیت بھی ہو رہی ہے اور معافی، عام معافی ٹائپ بھی کوئی چیز اعلان ہو جائے گا۔ آپ 14 اگست تک سوچ رہے ہیں اس کے بعد؟ 14 اگست بہترین دن ہے، ملک کے عظیم تر وفات میں اگر پاکستانیوں کو کوئی معافی دی جائے تو ایک بہترین دن ہوتا ہے۔ عام طور پہ قیدیوں کی بھی معافی ہوتی ہے، اس میں کئی مہینوں کی ہو جاتی ہے، تو ان کی بھی سزا ہوگی۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکنامی کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، سماجی کے لیے ایک جو ٹینس کا ماحول ہے اسے ختم کرنے کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی اگر معافی دی جائے ان لبرٹیڈ لوگوں کو جو بہت زیادہ انوالو نہیں ہے 9 مئی کے، لیکن جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں ان کو معافی کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ تو ذمہ دار آپ خان صاحب کو تو نہیں سمجھتے؟ بظاہر تو انہوں نے یہ بولا کہ بھائی میں تو اس کی کال دی تھی، اب یہ تو ثابت کریں نا، سال کتنا ٹائم زیادہ ہو گیا، تو کسی کیس میں ان کو اگر فکس کیا تھا تو بہرحال میں سمجھ رہا ہوں یہ گچھی جو الجھی بھی تھی سلجھنے جا رہی ہے، کافی حد تک سلجھ گئی ہے۔
बस कुछ डॉट रह कुछ गए। बड़ा होने वाला है मुल्क में, ये भाई बताइए। मैं इस पर बात इसलिए नहीं करूंगा कि कोई और भी बात नहीं कर रहा, कोई और, वरना फिर मैं अकेला बात कर दूं, फिर बात बहुत दूर तक चली जाती है। और गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। अनीस मंसूरी साहब, जाहिर है ये बात करते आए हैं नवाज़ ज़ुबैरी साहब, आपने अलबत्ता ये कहा कि जी आप जाहिर आपके अपने ज़राए वो कहते हैं कि जी इस तरह कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये इशारतन जो उन्होंने कहा है कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या समझा जाए इस बात से कि गवर्नमेंट कहीं जा रही है, कोई नए इंतखाबात की तरफ मामला जा रहा है, कोई इमरजेंसी की तरफ कोई सिचुएशन नज़र आ रही है आपको? आपकी जादूगरनी और आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? सबसे पहली बात यह है कि नवीद भाई बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब एक्साइटमेंट आ जाता है कि जनाब उनके लीडर शायद बाहर आ रहे हैं। देखिए फतवा लग गया, यही अच्छा, बात है। कोई मैं बात अभी करो, बात फतवा लगा देते। अभी देखिए, अब मुझे भी फतवा मौका लगा देना, देते हम गुरेज खामोशी से हमने हमने सुना कभी ना, बोला आपको किसी लीडर का, हालांकि हमें पता है कौन लीडर है आपका, लेकिन हमने कभी बोला अगर हम बोलेंगे तो फिर हम खामोशी से सुन रहे हैं। बोलेंगे कि बोलता है। नहीं, मैंने तो आप फतवा नहीं क्या ना लगा कि भाई इतने एक्साइटमेंट है कि ऐसा लगता है जैसे इनके लीडर, मैंने ये नहीं कहा कि इनके आप लीडर, सही बोला, जैसे कि इनके लीडर, जैसे कि इनके, मैंने ये कहा जैसे के लगाने बोले इनके लीडर, जुमला यही ना। अब आप देखिए कि जनाब ये एक्साइटमेंट है। अब मैं आपसे पहला ये सवाल है कि ये बताइए कि ये गैर मशरूत माफ़ी का, गैर मशरूत नहीं लफ्ज़ मीडिया ने इस्तेमाल किया, मशरूत माफ़ी शराइत का। होंगी, मैं बात वही करना चाह रहा हूँ ना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया मीडिया ने, बानी तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल नहीं किया, पहली बात। तो उन्होंने जब माफ़ी कहा ना, लेकिन साथ में खुद ही शर्त रख दी, तो इसलिए नहीं खबर तो फिर यही मैं बनती है पूरी कि मैं कम्युनिकेशन मशरूत सुनिए माफ़ी ना, मांग रहे मेरी हैं। पूरी कम्युनिकेशन कह रहे हैं जी किसी एक बंदे को भी वीडियो मुझे दिखा दे, मैं कायल हो जाऊंगा, मैं कायल हो जाऊंगा। सही है, और उन्होंने मैं माफ़ी भी मांग लूंगा, मैं सज़ा देने के लिए भी उनके साथ खड़ा हूँगा गवर्नमेंट के। अब ये कहा ना कि भाई वो तो अपनी बात पर पहले दिन से कायम है। कौन सी बात कि ये मेरे लोग नहीं थे, वो यही तो कह रहे हैं। उसका रिप्लाई आज किया, यही साफी ने कह रहे हैं। कहा कि गवर्नमेंट ने आगे जाके कहा है, नहीं, ये अगर उसमें साफी कोई की मेरा बात बताऊं सर, लोग साफी हुआ ने ये तो मैं कहा, सिर्फ पार्टी से क्या निकालूंगा। कहा क्या सुने साहब ने सवाल ये किया था कि जनाब इतनी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि जी मैंने देखी नहीं, मैं जेल में हूँ, तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे दिखा दें, आप एक कोई वीडियो दिखा दी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कारकुन नजर आ गया, तो मैं फौरन माफी मांग लूंगा और बात खत्म। और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराऊंगा, साथ खड़ा भी होऊंगा। कार्रवाई भी करूंगा। सुनिए ना, ये कब गिरफ्तार हुए? 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए। 9 मई और 5 अगस्त के दरमियान ये सारी वीडियोस पाकिस्तान के सारे मीडिया पर चलती रही, ये सबके मोबाइल्स में आती रही, सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। इन्होंने नहीं देखी होगी, इन्होंने नहीं, जेल में थे, 8 को ये गिरफ्तार हुए थे, 9 को तो कॉल दी थी इन्होंने, भाई ये रिहा हो गए थे ना फिर उसके बाद। उसको, लेकिन वाकया तो उस वक्त का है ना, जेल में थे ये। मेरी बात पहले बात सुनिए, उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये रिहा हुए 11 मई को, उसके बाद से लेकर ये 5 अगस्त तक रिहा रहे। उन्होंने तमाम वीडियोस देखी होगी, तमाम चीजें कही होगी। वाकई हो रही है 9 मई, तो उसके बाद हुआ 8 अगस्त तक थोड़ी हो। 9 मई पहले हुआ ना, तो जेल में थे ना उस वक्त दिन, तो ये भाई वो जब वो रिहा हुए, भाई वो कहते हैं कि हो सकता है वो वीडियो मैंने ना देखी हो, जो गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास है, ये पूरे मीडिया पे चलती रही है, गवर्नमेंट हर के पास जगह तो पर मौजूद है, CCTV हर किसने जगह पर देखी? मौजूद है, हर CCTV जगह तो पर किसी के मौजूद- पास नहीं है। CCTV फुटेजेस आई है बहुत सारी, जो वहां पर उस तो वक्त खान साहब मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा है जो खान साहब मांग रहे हैं सीसीटीवी वो भी वो तो है। अपनी पसंद की मांग रहे हैं ना, वो सारी AI की हुई है जिसमें सारे नजर आए कि ये जरदारी साहब तोड़ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब तोड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ मिलकर उधर हमला कर रहे हैं, उनको वो वाली चाहिए। लेकिन मामला आपको नहीं लग रहा कि जो बात कर रहे हैं हम कि जी जा तो माफी की तरफ ही रहा है? देखिए माफी की तरफ नहीं जा रहा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो बड़ा क्या होने वाला है? इमरान खान इस वक्त पॉलिटिकली एक खेल खेल रहे हैं और वो ये खेल खेलना जानते हैं। उन्होंने पहले हर मुमकिन कोशिश तो नादान सियासतदान तो नहीं है? नहीं जो कहते हैं खिलाड़ी, जो तो कहता क्या है, पता वो सियासत का। पहले उन्होंने कोशिश की कि जनाब मैं गिरबान पकड़ कर ले लूं, सही है, अब पांव पकड़ने पर है। लेकिन ये सुलह नहीं हो रही है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये सुलह नहीं हो रही वो है। जो कह रहे हैं नहीं हो 14 रही अगस्त को है, आम माफी का ऐलान हो जाना चाहिए। नहीं हो रही है। देखिए ये हम बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहे। वहाँ के हालात और यहाँ के हालात में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, नहीं हो रहा। अभी कम अज़ कम आप ये साल तो गुजार दीजिए, अगस्त बड़ा क्या होने वाला है फिर? चलें जी, इस बात को छोड़ देते हैं, रिहाई वगैरह को। मुल्क में कोई तब्दीली तो आ रही है ना? आज मंजूर वसान ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि जी जाहिर है कुछ ना कुछ तो है बिल्कुल जिसकी है, पर्दादारी है। बिल्कुल है। तो आप पर्दा उतारे ना, बताएं। भाई सब तो पर्दा उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब एक अबूरी हुकूमत बन रही है 2 साल के लिए, सही है। एक कुछ साहब जो है वो जहाज में तैयारी पकड़ रहे हैं, शेरवानी पकड़ करके अगली बारी मेरी, ये सब तो हो रहा है ना। सब बात की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो हो। देखिए ये सब कुछ तो हो रहा है ना सिलसिला। तो आपको लगता है ये गलत है या नहीं होने वाला, सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए अबूरी हुकूमत का मैं कुछ नहीं कह रहा, अलबत्ता जो इमरान खान की माफ़ी का सवाल है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा का, मैं समझता हूँ कि वो अभी नहीं हो रहा है।
वो भले चाहे जितने पाँव में गिर जाए वापस फिलहाल नजर नहीं आ रही आपको बाहर नहीं आ माफी मशरूत मांगे या गैर मशरूत मांगे। सर कुछ बड़ा होने वाले से मुराद आज उस पर मंजूर हसन साहब ने भी पेशगोई की है, उन्होंने भी कहा कि जी ऐसा ही है, कुछ तब्दीली आ रही है और जो कि सियासतदानों के लिए अच्छी नहीं है अगले 2-3 माह में। देखिए, मैं जो देख रहा हूँ जो बड़ा होने वाला है, जो मेरी नज़र में बड़ा होने वाला है, वो है ये शहबाज शरीफ का रिज़ाइन। मैं उसका रिज़ाइन बहुत बड़ी बात कर दी है जनाब नवीद भाई साहब ने। वाकई अगर अगले 3 माह में ऐसा हो गया, जिसकी तरफ इशारे में लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन खुल के नवीद साहब आपने फरमा दिया, तो क्या शवाहिद या सर कौन से वाक़यात नज़र आ रहे हैं जिसको लगता है आपको ये तमाम चीज़ें जब जा रही हैं उस तरफ? जडों से हेड ऑन, अदलिया से हेड ऑन। जब अदलिया से हैंड ऑन हो गया और इस तरह हो गया कि इतनी क्विक, भाई जजों ने फैसला दिया, उसके लिए उन्होंने कानून बना डिले लिया कर फौरन, दिया, इन्होंने असेंबली से रद्द कर जल्दी में दिया कानून कानून के बना दिया जरिए। और वो जल्दी में चले गए, उसके अगेंस्ट में आज वो एक्सेप्ट हो गया। तो महाजराई तो है ना ठीक है ना। अनीस मंसूरी अब साहब, इसका ये जो चीजें हो अदलिया रही है, वर्सेस गवर्नमेंट महाजराई तो है, ये नहीं मानते आप? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। साथ में जमात इस्लामी महाजराई का भी नहीं है, धरना, तो कानून क्यों बनाया उन्होंने? बनाने दें, वो तो बेसिकली देखिए आज मंजूर भी कर लिया सेनेट से। देखिए एक बात, कल हम बात कर रहे थे कौमी से मंजूर, आज सेनेट ने मंजूर कर दिया। आपको लगता है कि पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई है? नहीं लगता आपको? नहीं, आपको लगता है? सर फैसले वहाँ आ रहे हैं, वो तनकीद कर रहे हैं मुसलसल। नहीं, आप नवीद भाई से पूछ रहे हैं, आपको लगता है पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई है? बताएं। नून लीग गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट नून लीग की है इस वक्त, उसकी पार्टी को नहीं मानते अदलिया उसमें से नहीं, मैं पीएस पार्टी की नहीं मान रहा, वो अपना फायदा उठा रही है, सियासत कर रही है। पीएस पार्टी का 0 लॉस है, मैंने आपसे कहा, दोनों तरफ उसकी जीत है। नहीं, जब हम गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पीस गवर्नमेंट पार्टी नहीं। में प्राइम मिनिस्टर अच्छा। और जो भी वफाकी काबीना है, इन्होंने हेड ऑन किया है, ठीक है ना, असेंबली से पास करा के। और बहरहाल मुझे तो लगता है कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, ये रिज़ाइन करेंगे, उसके बाद अबूरी हुकूमत हो, अगले इलेक्शन का हो, या कोई 2 अलग पार्टियां बना के हुकूमत बना ले, फिर कुछ भी हो सकता है। मगर ये इनका जाना मुझे लगता है कि ये है कि कोई बड़ी खबर। ये बड़ी खबर ये है जी, बड़ा कुछ होने वाला है। खान साहब आज बोल के चले गए हैं और उस पर ज़ाहिर है जो बातें कर रहे हैं दूर की कोड़ी लाने वाले ही कह रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ होने वाला है। नवीद भाई साहब ने तो सीधा नाम ले दिया है कि जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा उनको नज़र आ रहा है, और अनीस मंसूरी साहब फरमा रहे हैं कि जी बांग्लादेश की सूरत हाल से शायद तो मुतासिर है। एक और बड़ी अहम खबर, वो 13वां रोज़ भी आज गुजर गया धरने का जमात इस्लामी के, और 3 अदवार हो चुके। जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं 4था दौर भी जारी है, और इस बार जो बैठे हैं मुज़ाकरात में वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, जमात इस्लामी की टीम वहाँ मौजूद है, और गवर्नमेंट की जानब से कहा गया था कि जी माशी टीम भी आप बुला लें जमात इस्लामी, ताकि हम कुछ चीज़ें उनके सामने रखना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुतालबा IPPs के हवाले से उनका कि जी ऑडिट होना चाहिए, और जिनके भी जो माहिदे हैं सामने तो लाएँ, हमें पता चले कि इतनी क्यों मजबूर है हुकूमत। सर ये आज 4था दौर जमात इस्लामी के साथ हुकूमत का, लगता है आपको कि मामला जा रहा है इसी तरफ के उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे और वो घरों को चले जाएंगे? देखिए, उनके मुतालबात तो ऐसे हैं जो ये इनके हाथ में नहीं है कि वो तस्लीम कर सके ना। अब उनको किस तरह कायल करते हैं मैं नहीं समझता, वो इसलिए बैठे हैं खाली, इनका अभी धरना थोड़ा चलेगा और चलेगा। वो थक गए तो अलग बात है, या प्लान में कोई चेंजेस हो गई तो अलग बात है, लेकिन बज़ाहिर IPPs के मामलात में तेज़ी आ रही है। देखें, फारूक सत्तार MQM के वफ़द के साथ उन्होंने कौमी असम्बली का बाइकाट किया, आपने देखा वो उठ के गए, और हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी वो उठ के गए, और उन्होंने यही बोला बाहर आके कि IPPs का वो सामने लाया जाए और उसमें पता लगा जाए कि कितनी क्या मजबूरियाँ हैं और क्या मुकम्मत है। तो ये बातें अब हो रही हैं, और हो सकता है इस अगर आज ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो कल परसों में और जमातें भी धरने में शामिल हो जाए। ये भी हो सकता है जी, PTI पहले भी कह चुकी, हो सकता है दीगर जमातें TLP और दीगर। लेकिन इसमें आज एक तो ज़ाहिर है 4था दौर तो जारी है ही, और नतीजा खैर होता ही नहीं होता, वो बात की बात है। लेकिन आज हाफिज़ नईम ने भी बड़े गुस्से में कहा कि जी हुकूमत ने संजीदगी अगर अब न दिखाई तो बिल न भरो तहरीक हम शुरू करेंगे। अगर बिल नहीं भरेंगे तो सिविल नाफरमानी वाला मामला अनीस मंसूरी साहब होता नज़र आ रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि फिर अगले अभी कराची में है, फिर लाहौर भी होगा, फिर पेशावर भी होगा, और हम पहिया जाम हड़ताल भी करेंगे। फरीद राजा साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा जी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, और इस तमाम चीज़ें अगर हुकूमत ने नहीं मानी हमारी तो फिर हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें पहिया जाम भी है, बिल ना भरो तहरीक भी है। देखिए, पहली बात तो हमारी एक प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई कि मोहसिन नकवी साहब जाएंगे।
صحیح. اور جب محسن Okay. نقوی اب تک جہاں جہاں گئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئے ہیں, اور جب وہ آتے وہ ہیں کون ہے سر؟ وہ مطلب وہ سے مراد حکومت کی مشینری آئی ہے نا یار. اور جب حکومت کی مشینری آئی ہے, صحیح نا, مسکرا رہے ہیں نوید بھائی, صحیح ہے. اب مجھے آبدہ پروین کا وہ یاد آ گیا, وہ میاں, اچھا میاں صاحب کے تو ہیں, ظاہر ہے وہ وزیر. نہیں میاں صاحب کے تو نہیں ہیں. سر ہیں رانا ثناء اللہ نے منع کر روحانی دیا ہے. نا. وزیر اعظم میاں صاحب سر ان کے رانا وزیر ثناء ہیں نا. اللہ نے منع کر دیا. کیبنٹ کس کی ہے یہ؟ رانا ثناء اللہ نے منع کیبنٹ کر کس کی ہے؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ کی بات کو میں ترجیح دوں گا, انہوں نے منع کر دیا, ہمارے وزیر نہیں ہیں. صحیح ہے. جب وہ حکومت کا کس پارٹی کے ہیں؟ کیوں زرداری صاحب بھی بیٹا کہتے ہیں پاکستان کس پارٹی کے ہیں؟ کی حکومت کے وزیر داخلہ ہیں وہ. وزیر اس بات سے انکار کر سکتے ہیں؟ اچھا چلیے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ گئے تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً معاملات 70% تو ہو گئے. صحیح, پیغام چلا گیا اچھا کہ ہم آ گئے, یعنی محسن نقوی صاحب آ گئے, تو اب یہ معاملات آپ کو طے کرنے ہیں. اور وہی میں یعنی اب یا تو یہ ہو جائے گا دھرنا فوراً ختم یا پھر لمبا. نہیں پھر لمبا تو نہیں جاتا, پھر گرم ہو جائے گا ایک دم. نہیں گرم نہیں ہوتا, اب 9-10 دن بس بہت ہوتا ہے. 13 دن ہو چکے ہیں. مطلب بہت ہو گیا, انف ہے نا. اس سے پہلے یہ جمعے تک معاملات وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے تھا. 2 تاریخ کو ویسے تو وائنڈ اپ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ تھوڑا سا چلے لمبا کھنچ گیا, چلے منظور ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہوئی ہے کہ اب وہ صاحب گئے, تو آپ کو معلوم ہے فارمولہ تو طے ہے کہ یہ باتیں ہوں گی اور یہ طے ہوگا. صحیح. جہاں تک آپ نے بات کی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب یا ان کے رہنما یہ فرما رہے ہیں کہ ہم فلاں جگہ بند کروا دیں گے, فلاں جگہ جام بھی کریں گے. حافظ نے یہ کہا کہ بل نہ بھرو تحریک بھی کریں گے اور حکومت ہٹاؤ تحریک بھی ہوگی. دیکھیے خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ اجازت ہے ہر شخص کو, آزاد ہے خواب دیکھنے پہ. کوئی خواب اگر اسے منظور حسان تھوڑی دیکھ سکتے ہیں, حافظ نعیم صاحب بھی دیکھ سکتے ہیں, دیگر لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن تاحال یہ صورتحال نظر نہیں آتی کہ جماعت اسلامی جس طاقت کے ساتھ آئی تھی اس ماحول کی گرماہٹ کو برقرار رکھ سکتی. ابھی تاحال وہ لوگ وہ ماحول کو گرماہٹ کو برقرار نہیں رکھ سکے. وہ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ آگے چلے گا. 1 آدھ دن اور گرما گرمی دیکھیے, بس پھر ٹھنڈا ہے. مطلب مطالبات منظور کرائے بغیر آپ کو لگتا ہے جماعت اسلامی سبکی ہوگی؟ یہ تو بہت کہ جناب 13 دن آپ وہاں بارش میں بیٹھے رہے اور اس کے بعد آپ گھر آ گئے صرف تسلی لے کر. دیکھیے مطالبات تو جو بھی حکومت کے تھے وہ سارے حافظ نعیم صاحب مان چکے ہیں. دھرنا انہوں نے دیا ہے. میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں, جو بھی مطالبات تھے نا وہ مان چکے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو سارے مطالبات مان چکے ہیں جو حکومت کے تھے. اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ سیف پیسج کیسے دیا جائے. سر یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب جماعت اسلامی والے, آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ بیچارے چاہ رہے ہیں کہ کوئی بہانہ دیں ہم گھر چلے جائیں؟ میرے بھائی تو 2 تاریخ کو اٹھوا رہے تھے. اچھا. پھر 3 ہوئی, 4 ہوئی, آج 8 ہو گئی, ابھی تک تو وہ گئے نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر پہیا جام یا تحریک وہ اگر بل نہ بھرو اس قسم کی کوئی اپیل کی اس وقت, تو جو ماحول اس وقت پاکستان کا ہے, تمام سیاسی جماعتیں 2-3 کو چھوڑ کے جو حکومت میں ہے, تمام سیاسی جماعتیں اس بات کی حمایت کر دیں گی. بات تو یہ بھی IPP کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون بھی اور MK. میں نے کہا حکومت میں جو 2 جماعتیں ہیں ان کو چھوڑ کے ساری جماعتیں جتنی بھی ہیں, وہ جماعتیں بھی جو اس وقت احتجاج میں ہیں, وہ جماعتیں سمیت وہ سب اس کی حمایت کر دیں گی, تو وہ کامیاب ہو جائے گی. اور اس طرح یہ گرم ہو جائے گا یہ دھرنا اور یہ معاملہ, یہ تحریک گرم ہو جائے گی. تو حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ آج یا کل سمٹ جائے. لیکن کیا وہ کم از کم بھی اس بات پہ راضی ہوں گے کہ IPP کا ہم مقدمہ سپریم کورٹ لے کے جائیں, یا عوام کے سامنے وہ معاہدہ دکھایا جائے کہ کیا ہے؟ کیا کم از کم بھی اس پہ راضی ہوں گے کہ یہ کرنے کے پوزیشن میں ہیں؟ اگر کر دیں گے تو میرے خیال میں حافظ نعیم کی پھر بھی جیت ہوگی, اور سیف پیکج ون ون گیم کر کے وہ نکل سکتے ہیں. سیف پیسج ون ون گیم کر کے نکل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اتنی بڑی جیت ہوگی جو آج تک کبھی نہیں دکھائی گئی. اگر وہ معاہدہ دکھا دیا جائے اور حکومت اس بات پہ راضی ہو جائے کہ ہم IPP کے مسئلے کو کورٹ میں کم از کم سپریم کورٹ کے آگے پیش کر دیتے ہیں, وہ فیصلہ کر لیں. ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے, چھوٹا سا بریک لے لیں اور بریک کے بعد کچھ اور اہم خبریں ہیں جو ہمیں شامل کرنی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیجئے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے ایش ناؤ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف کے بیرون ملک جانے پر کوئی پابندی نہیں. طارق فضل چودھری اور دیگر ایم کیو یاد آ گئی مجھے, کیونکہ اگلی خبر 19 پہ بات کرنی ہے ہمیں. نون لیگ کے رہنماؤں کا ایک کہنا ہے, آج بھی ہماری بات ہوئی دیگر پروگرامز میں بھی, وہ کہتے ہیں جی اب کیوں پوچھ رہے ہیں آپ, نواز شریف صاحب کی مرضی ہے جب جائیں, آپ لوگ کیوں کہتے ہیں اس کو بار بار کہ
اب میاں صاحب کہاں ہیں اور کیا وہ باہر چلے جائیں گے وہ ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے باہر, طبیعت بھی ظاہر ہے ان کے ڈاکٹر بھی وہیں پر ہیں. سر یہ ایک بار پھر خبریں گرم ہیں, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں استعفیٰ شہباز شریف صاحب کا, خان صاحب کہہ رہے ہیں کچھ بڑا ہونے والا ہے, انس منصوری صاحب تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں, لیکن میاں صاحب کی خبریں میں اچانک اڑنا شروع ہو گئی کہ جی میاں صاحب جا رہے ہیں باہر. دیکھیے کیوں ہونا شروع ہوئی, میاں صاحب کہاں ہیں؟ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ نے انہیں نہ ٹی وی پہ دیکھا, نہ ہی کوئی جلسہ کرتے دیکھا کہ مجھے کیوں نکالا, نہ ہی وہ مسلم لیگ کے صدر ہیں, حکمراں جماعت کے صدر ہو کے بھی خاموش بیٹھے کہیں تنہائی میں سوچ رہے ہوں گے کہ یار مجھے کیوں بلایا. اب ان کو بلا لیا اور تو کوئی کام نہیں لے رہے, پرائم منسٹر کوئی ہے, یہ ہے, تو وہ فالتو ہے, ہو سکتا ہے سیر سپاٹے کے لیے چلے جائیں. اچھا یہ نون لیگ والے جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ غلط بیانی, وہ کہتے ہیں جی پیچھے بیٹھ کر میاں صاحب ہی چلا رہے ہیں. یار ہم یہ تک سوشل میڈیا میں افواہیں آئیں, میں افواہیں کہہ رہا ہوں, کوئی یہ نہیں میرے سے کوٹ نہیں کر دینا, کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے صدارت سے ناراض ہو کے, اور بڑے مایوس ہیں اس گورنمنٹ کی اس سے, اور وہ باہر جا کے لیکن خطرناک ہو جائیں گے. جیسے بانی پیٹے اندر جا کے اور خطرناک کہتے تھے, اندر جا کے اور خطرناک ہو جاؤں گا, یہ باہر جا کے خطرناک ہو جائیں گے, اور اتنے خطرناک ہو جائیں گے جب وہ باہر جا کے بیانات دیں گے تو ان سے سنبھلیں گے نہیں, بیشک ان کی اپنی حکومت بھائی کی, یہ سب کو ڈبو دیں گے. آپ کو لگتا ہے میاں وہ صاحب چاہیں گے کہ یہ باہر نہ جائیں؟ دیکھیے میاں صاحب باہر جائیں گے اور کچھ وقت کے لیے وجہ علاج ہوگی, وہ وجہ علاج ہو یا کچھ بھی ہو جائیں گے ضرور, ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے بلال بھٹو زرداری صاحب بھی ابھی آئے ہیں, نہیں آصف زرداری صاحب بھی جاتے آتے رہتے ہیں. تو در حقیقت دیکھیے ان کا گزارا یہاں کی سیاست کے بغیر ہے نہیں, ان سب رہنماؤں کا. یہ صاحب کو آپ بھی سمجھتے ہیں, بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دینا چاہیے. دیکھیں وقتی طور پر نہیں ہوگا یہ ریٹائرمنٹ کا اعلان, سیاستدان کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا. دیکھیں سیاستدان کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا. مائنس نہیں ہوئے, نہیں کوئی مائنس نہیں ہوئے. دیکھیے یہ سب سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کا اس ملک سے بڑا گہرا واسطہ ہے. میں ان سب کو یہ سمجھتا ہوں بشمول بانی پی ٹی آئی کو بھی, سب کو, کہ سب لوگ اس ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں. کچھ تو وجہ ہے نا. آج خان صاحب سے بھی سب سوال ہوا تو انہوں نے نام لے کر کہا کہ آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف اور میرا نام آپ فوراً اس جیل میں ڈال دیں, کیونکہ میں تو ویسے جیل میں ہوں, باہر آ بھی گیا تو کہیں نہیں جاؤں گا, یہ تین نکل جائیں گے یہاں سے. سر نہیں ایسا کوئی نہیں جانا. خان صاحب کے پاس بھی کوئی تو خبر ہوگی جیل میں بیٹھے, دیکھیے کوئی جانا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا جی اس جیل میں ڈالے نام. دیکھیے کوئی جانا نہیں چاہتا, اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں جانا نہیں چاہتا. نہیں, جتنا زرداری صاحب جانا چاہتے ہیں. زرداری صاحب کی ایک ہسٹری رہی ہے, ایک بات ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. زرداری صاحب سے ہمارا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارا ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارا دیگر لوگوں سے بہت سارا اختلاف ہو سکتا ہے, مسلم لیگ نون سے اختلاف ہو سکتا ہے, تحریک انصاف سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان میں کی جو مین لیڈران ہیں نا وہ کبھی بھی اس ملک سے جانا نہیں چاہتے. وہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور اس ملک کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیے سیاستدان کی آخر سانس تک وہ پاور چاہتا ہے, وہ کبھی بھی خود سے جانا نہیں چاہتا. ہاں اگر حالات ایسے ہو جائیں ان سب کے لیے تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن اگر حالات ان کے لیے موافق رہتے ہیں اور ایسے حالات نہیں ہوتے. یہ حالات سے مراد کیا ہے, مطلب حکومت میں رہیں گے تو ہم ملک میں رہیں گے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے حکومت میں رہنے کے, زرداری صاحب حکومت میں نہیں رہے بہت عرصہ تک, نواز شریف صاحب ایک وقت میں ایک بہت عرصے تک حکومت میں نہیں رہے, بانی جو پی ٹی آئی کے وہ ایک عرصے تک حکومت میں نہیں رہے, ایم کیو ایم کے بہت سارے صاحب باہر چلے گئے تھے 99 میں, محترمہ چلی گئی تھیں, زرداری صاحب چلے گئے تھے چھوٹنے کے بعد, سب گئے, یہ کون رہا یہاں؟ گئے, لیکن وہ حالات کچھ اور تھے نا. دیکھیے جب آپ کے پاس حالات اتنے تنگ کر دیے جائیں کہ آپ کو سیاست کا موقع نہ دیا جائے, جب آپ کو بات کرنے کا موقع نہ دیا جائے, جب آپ کے لیے نہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اچھی بات ہے کہ اپنی پارٹی کو اور لوگوں کو چھوڑ کے باہر چلے جائیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں لیڈر قوم کے بیچ میں ہوتا ہے یا باہر بیٹھ جاتا ہے؟ بالکل ان کو رہنا چاہیے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ان کو کٹھن وقت بھی گزارنا چاہیے, لیکن بعض اوقات ہمارے ملک کا کچھ ایسا اصول رہا ہے یا ایسا نظام رہا ہے یہاں کا کہ یہاں پر ہمیشہ اپوزیشن میں جو کوئی بھی ہو اس کے لیے زمین اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ شاید اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو. تو یہ کیا سر سیاست ہے کہ باہر جا کے وہ ایسا کیا جادو کرتے ہیں کہ پھر ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی 5-7 سال کے بعد, جب آپ اتنی مشکل سے گئے ہیں, یہاں سے نکل گئے ہیں کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے, باہر جا کے ایسا کیا کر لیتے ہیں وہ کہ واپس آتے بھی ہیں, وزیر اعظم بن جاتے ہیں؟ ایسا تو ہمارے ملک میں ہوتا ہی ہے, گورنر آ کے گورنر بن جاتے ہیں, گورنر سے ہٹتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں, پھر واپس آ کے کوئی بڑا عہدہ لینے والے ہوں. اسی طریقے سے ناراض ہو جائیں گے آپ کے دوست, دیکھ لیجیے. نہیں میں تو حقیقت بھی گئیں, کوئی شک نہیں ہے, اور باہر جا کے مساق جمہوریت کیا, واپس آئیں, بدقسمتی سے وہ شہید ہو گئیں, ورنہ پرائم منسٹر تو بن گئی تھی. نواز شریف صاحب چلے گئے تھے, واپس آئے تھے, پھر بن گئے تھے, پھر ہٹا دیا گیا, پھر ان کو نکال دیا گیا, پھر چلے گئے,
फिर उनको बुलाया, वज़ीर आज़म के लिए ही था, बस वो थोड़ी सी पर्ची आगे पीछे हो गई। तो ये तो होता ही है। जहाँ तक रज़ाई साहब की मिसाल दी, हाँ वो ऐसे है कि उन्होंने बहुत लंबी जेल काटी, वो नहीं गए, एक उनकी मिसाल आप दे सकते हैं। बाकी एमक्यूएम के में कई और जिन्होंने बोला नहीं, मैं टॉप से लेके स्टार्ट करूंगा, टॉप से, टॉप के बाद सेकंड के बाद थर्ड, नीचे तक आ जाऊंगा। और बहुत से लोग जो अभी अमेरिका में, उनका मैं नाम दूंगा। तो बीसी की आदत है, सिवाय फारूक सत्तार के भी सारी बीसी की आदत है जो बैठी हुई है, वो भी चले जाते हैं। एमक्यूएम का जिक्र हुआ है जी, तो एमक्यूएम ने बाइकआउट जो किया आईपीपीज के मामले पर, हुकूमत में होते हुए भी एक वजारत भी उनके पास है, खालिद बकौल सिद्दीकी साहब वज़ीर तालीम भी हैं, और उसके बावजूद भी, तो इससे क्या लगता है अनीस मंसूरी साहब कि हुकूमत जो सब अच्छा का राग अलाप रही है अपने इत्तेहादियों के साथ, इसका मतलब सब अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं इख्लाफात मौजूद हैं? देखिए, दो बातें हमेशा दो होती हैं। एक पहली बात, आप तस्वीर का पहला रुख बताइए। असेंबली का सेशन मैंने देखा था, उसमें ये बिल पास हो रहे थे। बिल पास होने के दौरान जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ है और कायदे ऐवान, उस पर ये जो वज़ीर होते हैं वो बात करते हैं। तो जब वो बात कर रहे थे, बिल पास हो गए, तो उसके बाद फारूक सत्तार साहब खड़े हुए और फारूक सत्तार साहब ने उस पर बात करने की कोशिश की। तो उस वक्त स्पीकर ने कहा कि आप बात इस वक्त इस मौजू पे नहीं कर सकते, तो वो चले गए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने फिर ये कहा कि जनाब आईपीपीस पर बात हम कर रहे थे और हमें बात नहीं करने दी गई। तो दो अलग अलग मौज़ूआत थे, लेकिन एमक्यूएम ने उससे सियासत का अच्छा फ़ायदा उठाया। यही कहा जा सकता है कि उन्होंने, इशू कुछ और था नहीं, लेकिन आईपीपी से बात कर रही है एमक्यूएम मुसलसल। नहीं, इस वक्त आईपीपी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इस वक्त आईपीपी पर मैं भी बात कर रहा हूँ, नवीद भाई भी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, सही है, मुस्लिम लीग नून खुद बात कर रही है इसके ऊपर कि ये क्या हो रहा है, पीटीआई तो बात कर ही रही है। तो इस वक्त कौन बात नहीं कर रहा? मौलाना तकी उस्मानी साहब ने भी शायद कुछ कहा होगा इस पे। नून लीग नहीं कर रही, खुद उनके बहुत सारे लोग हैं, बल्कि वो कहते हैं मुआहदा नहीं दिखा सकते। मुफ्ती मुनीब साहब ने बार आगे बोलते हैं नहीं दिखा सकते, सारे के सारे उनके लोग हैं। ने भी कुछ कहा है, मुफ्ती मुनीब ने। तो इस वक्त आईपीपी तो देखिए हमारे हॉट इशू होता है नहीं, लेकिन आईपीपी सब बात करने के बावजूद भी तर्जुमान भी हुकूमत ही बनी हुई आईपीपी की, आईपीपी वाले तो सामने आ ही नहीं रहे। तो मुआहदे हुकूमत ने किए ना, तो आईपीपी वाले कुछ तो जवाब दें कि भाई ऐसे हुकूमत मुआहदा तो नहीं है। देखिए, हुकूमत में जो लोग भी शामिल रहे, जो लोग भी रहे, जब पीपल्स पार्टी ने किए मुआहदे, सही है, मुस्लिम लीग नून ने किए, मेरे ख्याल से एक आध मुआहदा पीटीआई ने भी किया है, सही है, सब ने किए ना मुआहदे, किसने नहीं किए? तो जो हुकूमत होती है उसने मुआहदे किए हैं। जो बाकी अब हम ये कहें कि जनाब सिर्फ पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या एमक्यूएम जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है वो जिम्मेदार है, दर हकीकत पाकिस्तान की हुकूमत ने जो कोई भी किया, पाकिस्तान की रियासत के तौर पर इस मुआहदे को तस्लीम किया जाता है, तो सारे सब ने किए, हम एक का नाम कहाँ से लेंगे? तो आईपीपी का मौजूद जाहिर है तो ऐसा कि हॉट इशू है, मतलब बहुत यहाँ तो हमारे पास है। खलील रहमान कमर का इशू चला तो सब उस पर बात कर रहे थे, तो इस पर भी बात कर रहे हैं, सही है। सही जी, गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी कोई बात होगी तो बात तो होगी, मगर ये बात बहुत आगे बढ़ सकती है अगर एमक्यूएम, आप कुछ दिनों में हो सकता है एक खबर आए कि एमक्यूएम का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है और हुकूमत का हिस्सा नहीं, रात गए तक जारी है, और वो आईपीपी के मतलब है हुकूमत से शायद बाहर आने का सोच रहे हैं। इस किस्म के बयान अगर आया तो समझ लीजिएगा कि जी का जाना ठहर गया, क्योंकि सबसे पहले यही निकलते हैं, कोई भी हुकूमत जारी होती है सबसे पहले ये छलांग लगाते हैं कश्ती से। अच्छा, ये जो सर ये भी एक इंडिकेशन होगा। इजाज़तें मिल रही हैं पीटीआई वालों को, जलसों की भी, रैलियों की भी, लोग रिहा हो रहे हैं। आप देख लीजिए, आलिया हमज़ा भी आज रिहा हो गई, और अनीस मंसूरी साहब आप तो ज़ाहिर इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन मुसलसल कहे चले जा रहे हैं नवेज़ ज़ुबैरी साहब के। देख लीजिए ये जो रियायतें मिल रही हैं, फवाद चौधरी भी रोज़ाना किसी न किसी चैनल पर बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर भी बैठे हुए हैं, जो लोग कहीं फ़रार थे या रुपोश थे वो सब टेलीविज़न पे भी बैठे हुए हैं, गली मोहल्लों में बात भी कर रहे हैं, दफातर भी उनके खुल रहे हैं। फिर पीटीआई का ये कहना है कि जी हमारे खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा। तमाम ही लोग अब तो बाहर हैं। देखिए, क्रैकडाउन तो मैं समझता हूँ एक शख्स नहीं है जिसके बारे में उन्होंने कहा है तमगा शुजात का, मुराद सईद, बाकी सभी बाहर हैं। देखिए, क्रैकडाउन की जहाँ तक बात है ना, तो आज तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो दीगर जमातों पर क्रैकडाउन हुए उसके मुकाबले में आज तक पीटीआई पर, मसलन एक ज़माने में पीपल्स पार्टी पर, जब पीपल्स पार्टी ने ज़िया दौर में जो मुखालफत की थी, तो उसके बाद वो तो आमरीत में हुआ, जमहूरी दौर में किसका नाम लेंगे आप? इस सब तो 9 मई का वाक़या है ना, ज़ाहिर है पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू। एमक्यूएम पे भी बहुत हुआ, एमक्यूएम पे बहुत हुआ, मतलब एमक्यूएम पे तो आप हज़ारों लोगों की जानें गई हैं उसमें। वो तो बड़े दिल के हैं ना, मियाँ साहब ने किया था, आज भी उनकी हुकूमत में बैठे हुए, माफ़ कर दिया उन्होंने। एमक्यूएम ने जितना बर्दाश्त किया, आप मेरे ख्याल से तारीख़ में इस वक्त सियासी जमात के हवाले से जितने कारकुनान एमक्यूएम के सारे मामलात में एमक्यूएम ने खोए हैं,
اتنے ابھی تک میرے خیال سے کسی سیاسی جماعت نے نہیں کھوئے. اور یہ کانفلکٹ کس حد تک بڑھ گیا, پھر یہ کس سطح پر چلا گیا, وہ سب کے سامنے موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو کام کیے ہیں, یا خود جو بانی تحریک انصاف کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ احتجاج کی کالز دی تھی اور سب کچھ وہ اقرار کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ان پر وہ معاملات نہیں ہوئے, نہ ان پر وہ گرفت ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے نا کہ کتنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کہتے ہیں مسنگ, صرف 2 MNAs کے بارے میں چلاتے ہیں. یہاں تو مسنگس کی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی دیتی رہی ایک زمانے کے اندر, ایک زمانے میں MQM دیتی رہی. صحیح, میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون پر بھی آج تک وہ آپریشن نہیں ہوا کہ جس کو سیاسی کارکنان پر آپریشن کہا جاتا ہے, کیا سیاسی جماعت پر آپریشن کہا جاتا ہے. مسلم لیگ نون پر تو ہلکی سی بات ہوئی, یہ لوگ چلے گئے باہر, اور ان کے جو باقی سب لوگ تھے وہ کلمے پڑھ کر مسلم لیگ کاف میں آ گئے تھے. یہی ہوتا رہا ان کے ساتھ. تو جو میرا خیال سے کہ پی ٹی آئی پر ابھی تک وہ سارے سلسلے تو ہوئے ہی نہیں ہیں. اب جہاں تک یہ چھوٹ کی بات ہے, تو یہ ساری چھوٹ وقت گزرتا جاتا ہے, چیزیں مدھم ہوتی رہتی ہیں, سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب وہ شدت بھی اس میں نہیں رہی ہے, خود وہ معافی تلافی پر آ گئے ہیں, تو یہ سارے معاملات ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ جس میں سارے معاملات یہ میں نہ مانوں. اچھا دیکھیں, میں ان سے پارشل اتفاق کروں گا کہ جو کریک ڈاؤن ماضی میں پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے, اس کا عشر اشیر بھی ان کے ساتھ نہیں ہوا. ان کے ساتھ جو تھوڑا بہت زیادہ ہوا ہے, تھوڑا سا جو وہ لاہور میں ہوا ہے, اور وہ ان کی اور نون لیگ کی ذاتی چپخلش کی بنیاد پہ ہوا ہے. اینی آگے چلتے ہیں. یس, ان کو ڈیل دی جا رہی ہے, یہ اتنا آسان نہیں تھا علی حمزہ بھی کہ رہا, ابھی کچھ عرصے پہلے تک ٹاک شو میں پی ٹی آئی کی سیٹیاں تو خالی ہوتی سنم تھی, جاوید رہا, کوئی کالا کوٹ پہن کے بندہ بیٹھا تھا. اب ان کے پراپر جو رہنما ہیں وہ ٹاک شو میں نہ صرف آتے ہیں بلکہ حکومت کو بولتے ہیں 16 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے یا 18 سیٹوں پہ بیٹھی حکومت کب تک جائے گی, اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں, اور ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں. ان کے دفاتر بھی کھل گئے, یہاں تک کہ کراچی کا دفتر جہاں سے PSHS میں 9 مئی کا بڑا ایک واقعہ وہاں بھی رہنما ہوتا, وہ بھی کھل گیا. میں نے پچھلے دنوں کماڑی میں ایک بڑی ریلی دیکھی ان کی, جس کے پیچھے پولیس موبائلیں تھیں. کہاں وہ اس کی جو لوگ اس کی قیادت کر رہے تھے وہ خود پہلے مشہور ہوتے تھے, وہ بڑی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں. سیاسی موسم ان کے لیے آسان ہو گیا ہے, اور قریب ہے کہ ان کو ایک بڑے جلسے کی بھی اجازت دے دی جائے. تو یہ کچھ تو ہم کڑیاں ملاتے ہیں یار, ہم کیا کرتے ہیں, ہم کڑیاں ملاتے ہیں. کڑیاں جو مل رہی ہیں تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ تو ہے, جس کی پردہ داری ہے. انیس منصوری صاحب, اس طرح کی رہائیاں ہو رہی ہیں, عالیہ حمزہ, سنم جاوید, فواد, دیگر سب آہستہ آہستہ. دیکھیے, میں پھر اس بات پر اپنی بات پر قائم ہوں, جسے آپ ڈیل کہہ رہے ہیں نا, وہ ڈیل نہیں ہے. جی ڈھیل تو ہے, یہ ڈیل کے بغیر ڈیل ہو رہی ہے. ڈھیل تو ہے, دیکھیے میری بات سنیں. ڈیل نہیں, ڈھیل تو ہے. تھوڑا سافٹ کارنر آ گیا. دیکھیے, سارے کے تمام کے تمام لوگ خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جن پنجاب کے آپ نے لوگ, نہیں یہ تو رہا جیلوں سے ہو رہے ہیں سر. نہیں, میں پہلی بات تو ہم یہ کہہ لیں کہ جن رہنماؤں کو آپ نے ذکر کیا اس میں سے میجورٹی اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, جن پر بڑے الزامات ہیں, خاص طور سر پہ 9 مئی کے علی عادل بھی یہیں پر گھوم رہے ہیں, پھر دوشم نقوی صاحب جیل کاٹ کے باہر آ کے دیکھیے سندھ کے چینلز پر, میرے چینل پہ آئے ہوئے تھے, آپ کے اندر ساتھ پروگرام میں سب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, آرام سے بات کر سندھ رہے میں ہیں, حملے نہیں ہوئے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ پہ بات کر رہے ہیں. بڑی بات اس یہ طریقے دیکھیے, سے حملے نہیں ہوئے تھے جس طریقے سے کور کمانڈر اس لاہور میں ہوا ہے, جس طرح GHQ کے اندر ہوا, جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر ہوا. شارع فیصل پر انہوں نے کیا تھا سوائے ایک رینجرز کی. تو 9 مئی آپ سمجھ رہے ہو کہ صرف بات کر لیں, ہم محدود کر دیں لاہور پنڈی تک, پنڈی اور خیبر پختونخوا تک. صحیح ہے. کراچی میں جو بھی ہوا, کراچی میں صرف ایک جو ہوا تھا وہ شارع فیصل پر ہوا تھا, اور وہ رینجرز کی ایک چوکی کا ہوا تھا. لیکن باقی سب جگہوں پر جس طریقے سے ہوئے, اس طریقے سے سندھ میں نہیں ہوا تھا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, اور میں کیونکہ اس وقت شارع فیصل پر موجود تھا, تو وہاں بہت ساری ایسی تنصیبات تھی, بہت ساری ایسے مقامات تھے جہاں پر جایا جا سکتا تھا. وہ پولیٹیکل دیکھیے ملی نہیں, انہوں نے گولی مارنی تھی, ادھر مارنی تھی, وہ ملی نہیں ان کو کسی نے, انہوں نے کاغذ پڑھ دیا جو کاغذ تھا. جو کچھ بھی پنجاب انہوں نے کہا اس کی دیکھ لیں, میں نے کہا تھا, لیکن اس کے بعد فوراً بعد مجھے پھر سندھ گورنمنٹ جو لے گئی تھی جیکاباد جیل, اور وہاں گرمی بہت حشرات الارض اتنے تھے, اور اتنی زیادہ گرمی, اور چھپکلیاں اور کھجور, پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ دیا گیا. سیاست ایسے تو نہیں ہوتی. پھر آپ مقابلہ کرتے ہیں ان پارٹیوں کا جن کا ابھی ہم نام دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کا یا MQM کا لوگوں کا. تو بہرحال اچھا, یہ 2 خبریں نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کچھ تو ہے. سر 2 خبریں سندھ کے محکمہ تعلیم کے حوالے سے تو خبر دوں میں آپ کو, اور آپ کے تعلیم سے ظاہر بہت لگاؤ ہے. غیر حاضر اساتذہ کا بیرون ملک موجودگی کا انکشاف. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں سر, حاضر لگ رہی ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ ہمیشہ سے ہے. سندھ میں ہمیشہ سے ہی ہے. اس کو ایک مخصوص نام بھی دیا جاتا ہے,
मुझे याद है 2008 से 2013 तक जब मैं पास भी छोटी सी एक जिम्मेदारी थी, तो तकरीबन 238 आदमियों को जो तालीम के शोबे से मुंसलिक थे उनको निकाला था। फौरी बुलाया गया और उनके पासपोर्ट मांगे गए, तो बहुत से तो आए नहीं और बहुत से आए तो उन पर वो लगे हुए थे, तो उनको निकाल दिया गया था, जिसके बड़ा एहतजाज हुआ। कुछ सहाफ़ी भी थे उसमें, बड़ा एहतजाज भी हुआ था उनके खिलाफ। तो ये होता है हमेशा से, और ये इसका ऐसा क्रैकडाउन होना चाहिए, ऐसा क्रैकडाउन होना चाहिए, ख़ास तौर से तालीमी इसमें जो है उनको तो बिल्कुल रियायत नहीं देनी चाहिए। रियायत किसी को भी नहीं देनी चाहिए जो सरकारी मुलाजिम है और वो ड्यूटी पे नहीं है, या उसकी जगह कोई और आदमी हाजिर लगा रहा है, या उनको आधी तनख्वाह पे जाने दिया जाता है। ये अब ख़त्म होना चाहिए। ये थम क्यों आया था? थम आया था, थम से 3800 आदमी उसी वक्त फारिग हो गए। जो थम का खर्चा था वो वैसे ही निकल गया था। उसके बावजूद फिर कोई नया चीज़ निकाल ली गई होगी और हाजिरी का कोई और तरीका निकाल लिया गया होगा। ये चीज़ थी, है, ये ख़त्म होनी चाहिए, तो चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी भरपूर काम कर रही है इसके खिलाफ। करना चाहिए। अच्छा, मतलब क्यों गैर मुल्की पाबंदी की हम बात कर रहे हैं? अगर वो यहाँ हाजिरियाँ लगा रहे हैं तो हमारे यहाँ वुज़रा सभी ऐसे होते हैं, डबल जॉब कर रहे होते हैं, 2-2 महीने, डबल जॉब कर रहे होते हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने दूसरे मुल्क में रहते हैं ताकि वो अपने दिन मुकम्मल कर सके। सही है, बात समझ रहे हैं? दिन मुकम्मल करने का मतलब समझ रहे हैं, ताकि उनको जो 365 जो 5 साल का एक मतलब दोहरी शहरियत के लोग आपके ख्याल में कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबर हैं? ऐसा नहीं। मेरी बात सुन लीजिए। गलत बात नहीं सुनो यार। देखें, उनकी फैमिलीज बाहर हैं। ऐसे बोले, फैमिलीज बाहर हैं, मिलने जाते हैं, ऑडिट में जाते हैं, ये बोले 365 डेज, मतलब आप सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि दोहरी शहरियत वाला कोई मेंबर असेंबली है, ये मैं मानता हूं। अच्छा, आप ब्यूरोक्रेसी में लोग मौजूद हैं। ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत है। आप गुजरा की जस्टिस हो जाए, जजेस हो जाए और फोर्सेस हो जाए, उसमें तो बहुत है। हमारे तो एक जज साहब मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसमें लेकिन है ना, उसमें नहीं, एक नहीं कई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त सिंध हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, तो सिंध हुकूमत के जितने वुज़रा हैं, सही, उसमें से कितनों की फैमिली की नेशनलिटी बाहर की नहीं है? पता नहीं मुझे, आपको पता तो आप बता दें। सही ना, कितने लोगों की? अच्छा, सीएम साहब हमारे हैं, वजीर आला सिंध साहब, उनकी फैमिली की नेशनलिटी कहाँ है? कनाडा कहाँ है? सही है, मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ ना, जब हम बात करते हैं कि जनाब इस धरती, सिंध धरती के साथ जब हम सिंध की उसकी बात कर रहे हैं, एजुकेशन की, आपकी बात ठीक है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातों की, मोस्टलियों की फैमिली बाहर है, और वो कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो बाहर नहीं रख सकते, वो रख सकते हैं। कोई तालीम के लिए, कोई रोजगार के लिए वो रख सकते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो बाहर है। हाँ, अगर खुद नेशनलिटी लेंगे तो उनकी वो डिसीट हो जाएंगे। ये मजबूरी उनकी खुद नहीं रह सकती। काश कि हमारे इन तमाम बच्चों को भी बाहर भेजकर तालीम हासिल करवाई जाए। बिल्कुल, हम सिंध हुकूमत ये मान लें कि इनके असातिज़ा बाहर होते हैं, ये लोग बाहर नहीं जा सकते बच्चे, तो हमारे यहाँ तो इन बच्चों को बाहर होना चाहिए। जब हमारे हुक्मरानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, जज साहिबान के, दीगर लोगों के, सबके बच्चे जब बाहर हैं, तो हमें गिला किस बात का? सिर्फ हमें ये कहना चाहिए कि जनाब इन असातिज़ा को वापस बुलाएं और इन सब बच्चों को बाहर भेजें, क्योंकि हमारे हुक्मरानों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जनाब, सारे जो भी हैं असतज़ा, जो भी सरकारी मुलाजिम है, सरकारी ड्यूटी के बाद बाहर है, और एक्सेस जो उनकी छुट्टियां हैं उससे ज़्यादा बाहर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ तक मुत्तफिक हूँ। किसी के बच्चों को बुलाने के लिए या किसी के बच्चों को रोकने के लिए मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, अगर वो इस काबिल है, अफोर्ड कर सकता है, तो चला जाए वो, तो बाहर जाके पढ़ भी सकता है, नौकरी भी कर सकता है। हक बनता है। करोड़ों पाकिस्तानी बाहर हैं, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो जरिया है वो बैरून ज़राए मुबादला है हमारी फॉरेन एक्सचेंज का। तो इस बात से तो मैं अच्छा जी, एक खबर शामिल करेंगे बांग्लादेश के हवाले से। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के हवाले से जो नाम सामने आया, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू की, बयान दिया भारतीय मीडिया की गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा जी, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बहुत अच्छी बात कही। भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अब बराह करम भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अच्छा बयान है और बहुत समझदार आदमी है। इनको बांग्लादेश की
लक अच्छी है कि इस किस्म के लोग वहाँ मौजूद हैं और उनको ही दे दी नोबेल गई इनाम मिला बिल्कुल। और उनको गवर्नमेंट दे दी गई और मेरे ख्याल में अब लॉन्ग टर्म चलेंगे। मैं ये भी मैंने कल भी आपको कहा था औरतों की वहाँ हुकूमत अब ख़त्म, ये लॉन्ग टर्म चलेंगे। बहुत सही बात की, वो इंडिया से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, बिल्कुल ख़राब, क्योंकि बिल्कुल उनके साथ बॉर्डर मिला हुआ है, बहुत सारी तजारत दोनों की आपस में है, तो ताल्लुकात 4-5-6 आदमी के लिए कोई भी मुल्क नहीं करता। कोई भी मुल्क जब देखता है ना कि ये भारी पड़ रहे हैं, एक्सेस बैगेज हो रहे हैं, और तो वो उन पे से हाथ हटा लेता है, क्योंकि वो मुल्क से ताल्लुकात रखना चाहता है, ना सिर्फ इंडिविजुअल से। ठीक है, तो उन्होंने ये मुतालबा बड़ी जल्दी कर दिया। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कुछ दिनों बाद इनकी जायदाद का, इनको हवाले करने का। इनके काबीना के 10-12 अरकान, खाली ये नहीं कहीं, 10-12 अरकान भी इनकी काबीना के उधर पहुँच चुके हैं, मुख्तलिफ पहुंच चुके हैं। 29 की लाशें मिली, मार दिया लोगों ने। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ कि काबीना के कुछ लोग ज़रूर आए, लेकिन सीना माजिद भी ज़ाहिर फरार होकर भारत पहुंची। भारत ने क्या किया है कि जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, उस पर कर्फ्यू लगा दिया। उसने कहा जी कोई अंदर नहीं आएगा। इस मिनट के जो ख़ास लोग थे उनको तो बुला लिया, आम आदमी कोई ना आए अंदर, कर्फ्यू लगा दिया। यही तो इबरत का मुकाम है। देख ले वो लोग, बांग्लादेश के भाइयों को देख ले, जब हुकूमत जाती है तो 40 बैग लेके, 4 बैग लेके हुक्मरान तो अपने ख़ानदान, अपने बोर्चियों और अपने उनके साथ निकल जाते हैं। रह जाते हैं पीछे उनकी वो टीम जो उनके लिए वावे आवे आवे आवे, हम तेरे सर पे कुर्बान, ये कुर्बान, तो वो नारे लगा रहे होते हैं। उनका अशर बहुत बुरा होता है, वो खास तौर से देखने के ये क्या होता है। अनीस मंजूरी साहब, ये सबक है? बिल्कुल सबक है, और बिल्कुल सबक है ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए कि जो अमरीत पर यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि जमहूरियत जैसी कोई बुरी चीज़ नहीं है और जमहूरियत को पैरों तले रोन दिया जाए, जो हमेशा ये समझते हैं कि ताकतवर लोगों के साथ चिपक कर रहा जाए और उसके बाद फिर उसी ताकत की बुनियाद पर अपनी ताकत हासिल की जाए, वो मुस्तकिल नहीं रहती है। अगर पाकिस्तान का हल भी और जिस तरह बांग्लादेश का हल भी, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत में है और जमहूरियत में है। ये हम जो बार बार यहाँ अबूरी हुकूमतों को बहुत लंबे वक्त के लिए चाल जगह देते हैं, वहाँ जो जगह दी जाने की बात कही जा रही है, मैं उसकी हिमायत में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि वहाँ का हल यही है कि वहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए और जो जीते उसे जगह मिलनी चाहिए। और जो लोग पाकिस्तान में भी ये तवक्कुआत लगा रहे हैं कि जनाब किसी भी लंगड़ी लूली जमहूरियत को ख़त्म करें और अबूरी हुकूमत लाई जाए और उस पर खुशियाँ मना रहे हैं, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा। सर, ये जो लोग बांग्लादेश की सूरत हाल देख कर, कुछ हमारे यहाँ भी नाकबंद देश है ना, बड़े खुश हो रहे हैं कि देख लीजिए जनाब, देख लीजिए जनाब, ये कहते हैं वो। देखिए, बांग्लादेश में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का तजुर्बा पहले भी कामयाब रह चुका है, ठीक है ना। ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो भी होगी, जो भी हमेशा के लिए 2 साल रही है मेरे ख्याल से, 2 साल बड़ी नाकाम रही है। ये भी इतना रहेंगे, इतना ही रहेंगे। उसके बाद ये इलेक्शन कराएंगे और क्या ही अच्छा होगा, ये खुद अपनी कोई पार्टी बनाए, कोई स्टूडेंट पार्टी, कोई इस किस्म की कोई पार्टी बनाए जिसके सरबराह, पार्टी बनाई थी, नाकाम रही वो, जिसके सरबराह ये खुद हो और वो आए, क्योंकि वो 2 जमातों का तो एक मुस्लिम लीग काफ कलीमुल्लाह खत्म हो गया, 2 पार्टी का उधर सिस्टम। अब मुझे मुस्लिम लीग काफ बनाने की बात कर रहे हैं, एक फंक्शनल लीग। देखिए, अमरीत फौज के साय तले जो होगी वो होगी ना मुस्लिम लीग काफ। ये तो एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसने बांग्लादेश को, बांग्लादेश की आवाम को बहुत फायदा पहुंचाया। कंट्रोल किसी और का है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। छोड़िए इस बात तो कि उसका कहाँ कंट्रोल है बेचारे का, आने वाला वक्त बताएगा कि कंट्रोल किसका है। सर, जाते जाते प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है, लेकिन जाते जाते 1 मिनट की खबर भी शामिल करूंगा कि सिंध हुकूमत का बस, ये कराची के हवाले से बड़ी अहम खबर है कि सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि जो बस अड्डे हैं उन्हें कराची से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। तो सर, ये खुशाइंद बात है कि ज़ाहिर आबादी बहुत बढ़ चुकी, तो जो बसों के अड्डे हैं उनको कराची से बाहर सुपर हाईवे या इस तरह की किसी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। देखिए, इसमें 2 बातें होती हैं। एक तो ये उनकी बात कर रही हैं जो बैरूनी शहरों से आ रही है, जो लाहौर से आती हैं, पेशावर से जो बसें आती हैं, जो कराची के बड़ी बसें जो अंदर आती हैं, तो उससे जो भी मसाइल होते हैं उसके लिए दुनिया भर में वो शहर से ज़रा सा दूर होते हैं, बहुत दूर नहीं होते, शहर से ज़रा सा दूर होते हैं। पहले आमतौर पे यहाँ भी शराब बोर्ड में हुआ करते थे, अब आबादी चूँकि वहाँ से आगे चली गई है, तो अगर ये करेंगे शहर के लिए अच्छा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होगी। सही, अच्छा फैसला है सर, अच्छा फैसला है अगर नेक नियति से किया जाए। अगर नेक नियति है इसमें तो बहुत अच्छा है, अगर नेक नियति नहीं है तो फिर ज़ाहिर नुकसान होगा इसका। क्योंकि देखिए, अभी भी जो मेन अड्डे हैं, एक सोराब कोट पर मौजूद है, एक मुआज कोट पर मौजूद है, जो इस वक्त सदर में मौजूद है। अड्डे तो बहुत सारे हैं ना। हाँ,
बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इस तरह का एक फैसला बहुत अच्छा किया गया था बेनज़ीर साहिबा के दौर में कि ट्रक स्टैंड को जो है वो अग्रताज कॉलोनी से शिफ्ट करके आगे माड़ीपुर से आगे ले जाया गया था। वो ठीक फैसला था, लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि इसी तरीके का अगर फैसला किया जाता है कि पहले भी ये फैसला किया गया कि सदर से या दीगर सदर में जगहों बहुत से सारे हटाकर हैं, अगर गुलशन उसको में आ हटाकर- गए यार, उसे हटाकर अगर आगे शिफ्ट किया जाता है तो अल-आज़म बेहतर पे आ फैसला है। गए। लेकिन अगर ये नेक नियति की बुनियाद पर हो, इसमें एक और बात मैंने सुनी है कि इसमें शटल सर्विस चलाई जाएगी। जो शटल कोई सर्विस लोगों के चलेगी लिए वो जो वहाँ तक पहुँचना भी तो है ना, फिर जो शटल सर्विस चलाएगी और जैसे वो आप फ्री कह रहे चलाई हैं शहर से जाएगी। थोड़ा सा फासले पे होगा तो वहाँ सोलापुर पहुँचना में भी बहुत तो है। सारी बसें जाती हैं। अगर वो शटल सर्विस फ्री चलाई जाएगी तो जाहिर है उसके एक्सपेंसेस किस तरीके से होंगे, क्या मुस्लिम होगा, गवर्नमेंट कह रहे हैं हम बेयर करेंगे, हम देंगे। वो एक बड़ा नुकता होगा। फिर देखते हैं इसको कैसे होगा। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट पे सिंध गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, दोनों मुत्तफिक इस बात से। तो आपके आखिर में कोई अदाकारा, कोई नहीं, आज कोई अदाकारा कोई नहीं नहीं, है, चलो कुछ शुक्र भी है। नहीं। जाहिर है आप इंस्टाग्राम वगैरह देखते रहते हैं, वो तमाम बातें भी हैं। लेकिन बहरहाल आज का ये था हमारा प्रोग्राम। नाज़रीन, मेरे दोनों मेहमान की गुफ्तगू आपने सुनी और तबसरा शेयर हासिल किया। ख़ास तौर पर बानी पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर अहम थी जो चल रही है कि जी मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे दोनों मौजूद मेहमान ने उस पर आप अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक जवाब दिया। किस हद तक आप मुत्तफ़िक़ हैं, आप क्या रहेगा हम इंतज़ार। अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मौलाना की बात।